Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we'll study about the pediatric nursing. Under that we'll study about the modern concept and trends in pediatric nursing. Here the word pediatric is derived from the Greek word, that is the word pedia is nothing but a child, and iatri is nothing but a treatment, and ICS is nothing but a branch of science. So here the meaning of the word pediatric is nothing but it's a branch of science which deals with the study of the treatment or the study about the child care. Here the definition of pediatric nursing is the branch of medical science that deals with the child development and care with the disease of the childhood and their treatment. Okay, pediatric nursing in here you are it's a branch of medical science and deal with the child development. Pediatric nursing you are going to study about the child development and care with with the disease and in a childhood and their treatment. So this is the definition of pediatric nursing. Next we will see about the father of pediatric nursing. Here the father of pediatric nursing is Abraham Jacobi. Abraham Jacobi from 1830 to 1990. Next we'll see about the current concepts are the current idea regarding the pediatric nursing. Here it includes advocate for child and in a family. Means the current concept are working on the basis of advocate for the child and in a family. Advocate is nothing but here you are going to advise to the child as well as the family members regarding the care of the children and communicate for the child. Okay, here you are going to, in the pediatric nursing, you are going to communicate for the child. Means your motto is to give the good health or a good care and treatment to the child. So for that you should communicate for the child and activate the child's activities. Okay, child's activity ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ activate ಮಾಡಬೇಕು. Okay, nowadays ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಕಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ಜೆನಿಕ್. ಮೀನ್ಸ್ ಬರೀ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಎನ್ ಸಾಲಿಟರಿ ಪ್ಲೇ ಆರ್ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ರೂಮಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತ್ಬಿಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ that you should avoid. To avoid that you should activate the child's activity. Okay, child's activity ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ activate ಮಾಡಬೇಕು. Next, disseminate the information related to child health programs. Okay, there are many programs related to child health care. Okay, child health ಅನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ disseminate is nothing but you should spread the information regarding the child care programs. That is, disseminate information related to child health programs and educate the public about child health. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ ಚೈಲ್ಡ್ನ ಯಾವ ಥರ ಫೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನು ಫೀಡಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಏನು ಫುಡ್ಸ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡನ್ನು ಯಾವ ಥರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಎ ನರ್ಸ್ ನೀವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಎಜುಕೇಟ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಕೇರ್ and motivate people to practice in a child care. ಅಂದರೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಕೇರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಏನಿರುವ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಕೇರ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಅವೈಲೇಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. And next, collaborate care. Collaborate care is nothing but here it is a child-centered care. Means in the pediatric nursing you are going to care about the children. Means collaborative care is nothing but you should provide the care with multiple professionals. It may include the family as well as the parents, teachers, and doctors and healthcare professionals are pediatric nurses. That is in a collaborative care. It should include the multiple healthcare approaches. So these are the current concept regarding the these are the current concept regarding the pediatric nursing. That is an advocate for the child and family, communicate for the children, activate the child's activities, disseminate information related to child health programs, educate the public about child health, motivate people to participate in a child care, investigate available resources, collaborate care. So for this I will tell one easy acronym. That is collect these are first letters.
Okay, ಒಂದು easy formula ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಕೆ regarding the current concept, that is an academics. Academic. Okay, this is an easy acronym for to remember the current concept. And next we'll see about the trends in pediatric nursing. Here the trends are nothing but a new concept, are the ideas, new ideas related to the pediatric nursing. It should include the flexible visiting hours. Flexibility is nothing but it should be whatever the visiting hours the hospital or the doctor fixes, there should be adjusted to the family members, adjusted to the child and the visitors as well as the family members. Flexible visiting hours, ಇವಾಗ ಏನಾದರೂ ಚೈಲ್ಡ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಥವಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ pediatric hospitals ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು flexible visiting ಏನಿರುತ್ತೆ, it should be very easily accessible to the parents as well as the visitors and as well for the child, sick child. Okay, ಅಂದರೆ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಚೈಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ at that time health care professionals should provide the adequate time for them. So that is a flexible visiting hours. And rooming in. Rooming in is nothing but should allow, or the mother and the baby should stay together for the 24 hours of the day. Okay, rooming in ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗು ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, because it also provides the more love and affection towards the mother or the caretaker. And parents support group. Okay, whenever the child is admitted to the hospital, the parents should support the child. That is a parents support group. And next, school teachers involved in the care of hospitalized child. You may ask, okay, school teachers ಏನು ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ hospitalized child ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. But they are also a caretaker, means they are also modifying the behavior of the child. Yes or no? So the school teacher also she should involve in the care of the hospitalized child. ಅಂದ್ರೆ hospitalized child ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಕೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್. Means she should know about the disease condition and whatever happened to the child. And play in school and hospitals. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು pediatric hospitals ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ರೂಮ್ ಅಂತ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ child. So because to avoid the or to modify the behavior of the child, means here the main motto of of providing these playrooms to avoid the sickness or the overcoming the child from the sickness. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೈಲ್ಡ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಆರಾಮಿಲ್ಲ ಅಥವಾ pediatrics ಏನಾದರೂ ಹುಷಾರಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ದ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಮೋಡ್. ಆ ಒಂದು ಮೋಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಓವರ್ಕಮ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದೇ ಪ್ಲೇ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್. And next, care by parents and in a family centered care. Okay, family centered care irbeku, and also they should care by the parents and health and nursing team. Okay, health and nursing team, it is very important in the prevention of the diseases or the providing care to the children. And evidence based practice is nothing but it is a scientific method for the professional practices. And the evidence based practice means whatever the practice you are doing, that should be evidence based. Okay, ನೀವೇನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ರೀಸನ್ ಇರಬೇಕು, ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಲಿನಿಷಿಯನ್ಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ದ ನೀಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. Okay, reflect are the identifying needs and the choices of the patients. Evidence based practice ಮೇಲೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ it may help for the clinicians or the pediatricians to identify the needs and the choice of the patient. Child needs ಅಥವಾ choice ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ and provide high quality care. Obviously child ಏನಾದರೂ ಏನು ನೀಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ obviously that child is going to cooperate for your care, so that you can provide the quality care to the child. Okay, that is the evidence based practice. And prevention of disease and the promotion of health. So finally, once the child reached all these resources, obviously he may go for the prevention of disease and the promotion of health. Okay, these are the trends in pediatric nursing. Those are flexible visiting hours, rooming in, parent support group,
school teachers involved in the care of hospitalized child, play in schools and hospital, care by parents and a family centered care, health and nursing team, evidence based practice, prevention of disease and the promotion of health. Next we'll study regarding the factors responsible for growth of modern pediatrics. Okay, factors and the growth of modern pediatrics develop ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ factors influence ಆಗುತ್ತೆ here. That is in a progress of medical science and recent advancement in the field of medicine. Okay, progress of medical science and recent advancement in the field of medicine field ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ರೀಸೆಂಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸ್ಟಾಫ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್. ಇವಾಗ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಹೊಸ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಿಡಿಯಾಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಪಿಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ನರ್ಸ್ ಶುಡ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, development in the field of basic science including physics, chemistry and biology. Okay, physics, chemistry and biology, basic science alli en development agutte that should be included in the field of pediatric nursing. And increasing interest in the public health and the public welfare. ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನೀವು ನ್ಯೂ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿತೌಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. For that you should increase the interest in the public health and in a public welfare. Andre a child treatment will be easily accessible ಆಗಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಬರೀ ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚೈಲ್ಡ್ ಆ ಕೇರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ಕೇರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಯು ಶುಡ್ ಕಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಓಕೆ, ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೈಲ್ಡ್ ಕೇರ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ಗೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ PHC, ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್, ಸಬ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವರು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಏರಿಯಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು, ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡೋದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಈಸಿಲಿ accessible ಕೇರ್ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಯು ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ನ increasing interest in the public health and public welfare. And next, improve the social laws. Okay, social laws ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೈಲ್ಡ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಏನು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೂ ಏನಾದರೂ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಲಾಸ್ and improve the health facilities. Okay, first ಏನಿರಬೇಕು, should improve the health facilities and emphasis on disease prevention and health promotions. Okay, ನಿಮ್ದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮೋಟೋ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಡಿಸೀಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಮೋಷನ್. ಡಿಸೀಸಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪಿಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಅನ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹೆಲ್ತ್. And next, separate pediatric hospitals, MCH clinics, under 5 clinics and family welfare centers. ಅಂದ್ರೆ pediatric treatment ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ there should be separate pediatric hospital ಇರಬೇಕು. maternal and child health, MCH is nothing but maternal and child health clinics. ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗು ಇಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡುವಂತ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಮೀನ್ಸ್ there should be a presence of the gynecologist as well as the pediatricians. And under 5 clinics, under 5 ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲೋ 5 years ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ 5 ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೆಪರೇಟ್ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, MCH clinics, under 5 clinics and family welfare centers. And next is child welfare programs. Okay, child's pediatrics ಅಂತಾನೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸಿಲಿ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಯು. And next, health promotion and disease prevention program. Health promotion and disease prevention program ನ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೀ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ನ ಇಟ್ಟುಬಿಡೋದು. ಇವಾಗ ಹಿಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಈಸಿಲಿ accessible ಇರಲ್ಲ. ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ
health promotion camps ನ ಇಟ್ಬಿಡೋದು. ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೀರು ನಿಂತದ ಅಥವಾ ಓಪನ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಂಗ್ಯೂ ಮಲೇರಿಯಾ ಪ್ಲೇಗ್ ಮೇ ಕಮ್ ಟು ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡೆಂಗ್ಯೂ ಮಲೇರಿಯಾ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನಾದ್ರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಹೆಲ್ತ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ದ ಹೆಲ್ತ್. Once we promote the health ಅನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ there may be an absence of disease, that is a disease prevention. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲಾಶ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಸಣ್ಣ ಫ್ಲಾಶ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಚೈಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ತರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಕೊಡಬೇಕು, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫೀಡಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಡಬೇಕು, ವೀನಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ದೆಮ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ growing realization of special needs of the infant and the children's. Okay, infant and children's special needs ಏನಿದೆ that should be very easily identified. Okay, at the first you should identify the needs, and the needs are the choices of the children's. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಅಡುಗೆನ ಬೇಬಿಗೆ ತಿನ್ಸೋದಾಗಲ್ಲ, ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಸಪರೇಟ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಗ್ರೋವಿಂಗ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಯಾವ ತರ ಗ್ರೋ ಆಗೋತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ತರನು ಚೈಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಗ್ರೋವಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಇನ್ನು ಸ್ಟಿಲ್ ಗ್ರೋವಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬೈ ಬರ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ಸ್, ಅರ್ಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಬೇಬಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫುಡ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ರೆ in the future he cannot get any diseases, because already you are given a nutritious rice and nutritious foods na child alli by birth athwa from the by birth inda correct agi breast feeding ಮಾಡ್ಕೊಂಡು weaning complementary feeding ಎಲ್ಲಾನು ಕೊಟ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ the child cannot get any malnourished. Okay, malnourished ಆಗಲ್ಲ, well nutritious ತಗೋದ್ರಿಂದ immunity power ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. So easily you can prevent the diseases. And next, ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಯಂಗರ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಾ ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ನ ಹೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ ಅಥವಾ ನಮ್ದು ನೇಷನ್ ಮುಂದಿನ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನ್ ತಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಟು ದ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. So these are the factors responsible for growth of modern concept. And modern concept and ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಹೊಸ ಐಡಿಯಾ ಏನಿದೆ and those are progress of medical science and a recent advancement in the field of medicine, development in the field of basic science including physics, chemistry and biology, increasing interest in the public health and in a public welfare, improved social laws, improved health facilities, emphasis on a disease prevention and health promotion, separate pediatric hospitals, MCH clinics, under 5 clinics and family welfare centers, child welfare programs, health promotion and disease prevention programs, growing realization of the special needs of the infant and children, changing attitude of a society towards the younger member of the society. Okay, these are the factors responsible for the modern concept. We are going to study about in detail regarding the rights of the children, national policies related to the child registration and national health programs related to child health. So here the rights of the children means each and every individual is having their own rights and rights and rules and regulations. Like that only the children are also having the rights. So that is a right to affection, love and understand. Okay, right to affection means each and every child is having the right to get an affection from his mother, love and understanding. Okay, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೈಲ್ಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ they are also having ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, that is the affection, love and understanding. ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಯಿಂದ love and affection understanding ತಗೊಂಡ್ರೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. So here the right to enjoy social security, nutrition, housing and medical care, they are also having the equal rights like us, that is enjoy the social security, nutrition, housing and medical care. Social security ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವಂತ ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. And next nutrition, housing and medical care, they are also having the rights to play in the houses. And next
ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಶನ್ಸ್. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಶನ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ದ 14 years. ಓಕೆ, ಆರ್ ಅಪ್ ಟು 14 ಆರ್ ದ 16 years, means up to 10. Nowadays many programs are there, that is in a Navodaya or other Navodaya and Morarchi other schemes. Under that the child may going to study up to the 12th in the pre educations. Okay, even the child is also having the right for the pre education and right to full opportunity for play and recreation. Okay, children's ಗೂ ಏನಿದೆ ಫುಲ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ಲೇ ಅಂಡ್ ರೀಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಟು ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ. ಇವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೂ ಯಾವ ತರ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಆಸ್ ಅ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅದೇ ಆಸ್ ಅ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ನೇಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ರೈಟ್ ಟು ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇರ್ ಇಫ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್, ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇರ್ಸ್. And next, right to be among the first to receive the relief at the time of disasters. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್, ಇವಾಗ ಅರ್ತ್ಕ್ವೇಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಲಡ್, ಸುನಾಮಿ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ member of the society and develop a individual ability. Okay, they are also having right to learn and a useful member ಆಗಿ ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು ಇದು ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ತನ್ನ ಓನ್ ಮೊರಾಲಿಟೀಸ್, ಲೈಫ್ ಮೊರಾಲಿಟೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಈಕ್ವಲ್ ರೈಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದೋಸ್ ಮೊರಾಲಿಟೀಸ್. And next, right to be brought up in the spirit of understanding, tolerance, peace and universal brotherhood. Right to brought up in the spirit of understanding. They are also having the equal rights to understand about the spirit and tolerance capacity, peace and universal brotherhood. And next, right to enjoy these rights regardless of race, color, sex, religion, nation and ಸೋಷಿಯಲ್ ಒರಿಜಿನ್. ಓಕೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಎನಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದೆಮ್. ಯಾವುದೇ ರೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಲರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಲಿಜನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಒರಿಜಿನ್, ತಾವು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ, ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವೆದರ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ವೈಟ್ ಆರ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಯಾವುದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮೀನ್ಸ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಈಕ್ವಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ಲರ್ನ್. ಓಕೆ, ಸೊ these rights are declared by in the year 1974 by United Nations. Okay, those are right to affection, love and understand, right to enjoy the social security, nutrition, housing and medical care, right to pre-educations, right to full opportunity for the play and recreation, right to name and nationality, right to special care if the handicapped, right to be among the first to receive the relief at the time of disaster, right to learn to be useful member of the society and develop individual abilities, right to be brought up in the spirit of understand, tolerance, peace and universal brotherhood. And last one is right to enjoy. These are the rights regardless of race, color, sex, religion, nations and social origin. Okay, these are the rights of the children. Next we'll see the legislation related to child welfare. Legislations are nothing but the laws or the act which are help to provide quality care to the children and provide the harassments on the children. Okay, legislations, these are the laws and the act. So here the various acts related to the children welfare are various acts. So these are also identified or declared in the year 1974 by the United States. Okay, those are the Children Act. It was declared in the year 1960. Juvenile Justice Act 1986. The Child Labor or the Prohibition and Regulation Act. It was declared in the year 1986. The Child Marriage Restraint Act 1929. Education for All Handicapped Children Act 1976 and Child Abuse and Treatment Act 1974, Rehabilitation Act 1973, Parental Kidnapping Prevention Act 1980 and Runaway Youth Act and Social Security Act. These are the legislations which are identified by the
which are declared by the United States in the year 1974. Next, we'll see about the in detail explanation about these legislations. The Children Act 1960, according to this act, so it was declared in the year 1960, but it was amended in the year 1977. So according to this act, provides care, maintenance, welfare training, education and rehabilitation of the delinquent children. Okay, ಈ act the main motto here they are providing care. Okay, care providing, maintenance, welfare training, education and rehabilitation of delinquent child. Delinquent child are nothing but neglected. Okay, the children which are neglected by the family members are the children who are not having the parents. Okay, those are neglected childs ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. neglected childs ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ category, so neglected childs ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ category children ಬರ್ತಾರೆ here means a child who comes under the neglected category, that is found begging. Okay, begging ಅಂದ್ರೆ childs ಯಾರು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, they are also comes under the neglected childs. And is without any home ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ homeless childs ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು. Is a destitute or orphan. Okay, is a destitute or a orphan ಅಂದ್ರೆ ಅನಾಥರು ಯಾರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, those children also comes under the neglected, because there is no any parents ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ the child will become an orphan, means ಅನಾಥ ಆಗುತ್ತೆ. And has a parent or the guardian who is not taking care of the child. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ಸ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಚೈಲ್ಡ್ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ದೋ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಅಂಡ್ ಲಿವ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ರೊಥೆಲ್ ವಿತ್ ಅ ಪ್ರಾಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಪ್ರಾಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸಿಕ್ಕರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೋ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಆರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಲೆಪ್ರಸಿ. ಓಕೆ, ಲೆಪ್ರಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್. ಲೆಪ್ರಸಿ ಇರುವಂತ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಲೆಪ್ರಸಿ ಇರುವಂತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇರ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೆಗರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಗರ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಎಜುಕೇಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಸಲ್ಲ, ತಮ್ದು ಏನು ವರ್ಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡ್. ಅನ್ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೆಂಟಲ್ ರಿಟಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಮೆಂಟಲ್ ರಿಟಾರ್ಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಲೋ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೋರಲ್ ಡೇಂಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರು ಮೋರಲ್ ಡೇಂಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಫೌಂಡ್ ದ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಏರಿಯಾ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ neglected. So according to this Children Act, such children can be taken charged by the police, prohibition officer or the superintendent of observation home. Okay, ಈ ತರ ಇರುವಂತ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಸಿಕ್ಕರೆ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ತರ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಡೆಲಿಕ್ವೆಂಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಸಿಕ್ಕರೆ ಆ ಒಂದು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಅನ್ನ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಯಾರು ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಆರ್ ಎನ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್. ಪೊಲೀಸ್, ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಆರ್ ದ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಹೋಮ್. ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಹೋಮ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಅ ಜುವೆನೈಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ವಿತಿನ್ ದ 24 hours. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿತಿನ್ 24 hours ನಲ್ಲಿ ಜುವೆನೈಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಕೋರ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾಲೋ ದಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಕ್ಟ್ 1960. Next we'll see regarding the Juvenile Act. Juvenile Act, it was declared in the year 1986, but it is replaced by the Juvenile Justice Act in the year 2000. Okay, it was declared under 1986 ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಜುವೆನೈಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ 2000. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಜುವೆನೈಲ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಜುವೆನೈಲ್ ಅಂತ ಯಾರನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ಹಿಯರ್, ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಅಟೈನ್ ದ 18 years ಅಂದ್ರೆ 18 years ಯಾರಿಗೆ ಆಗಿರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜುವೆನೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಜುವೆನೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ಬೆಗ್ಗಿಂಗ್, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆರ್ ಎನ್ ಇನ್ಕ್ಯೂರಬಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಯಾರು ಬೆಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಯಾರು ಬಿಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅಥವಾ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇಲ್ಲಾದ ಇನ್ಕ್ಯೂರಬಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಚೈಲ್ಡ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ಯೂರಬಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಪ್ರಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, HIV ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದೊಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಟ್ರೀಟ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ಇರೋ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಜುವೆನೈಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ.
Okay, juvenile ಅಂದ್ರೆ who has not attained 18 years. 18 years ಯಾರಿಗಾಗಿರಂಗಿಲ್ಲ, they are the juvenile. And neglected juveniles ಅಂದ್ರೆ the children who are suffering from the terminally ill or the begging. And next, delinquent juvenile is nothing but the children who are committed an offense. Delinquent juvenile ಅಂದ್ರೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಿಲೋ 18 ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಕ್ರೈಮ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ those childs comes under the delinquent juvenile. Okay, offense. And next here the delinquent according to this act, that is in a Juvenile Act 1986, the act provides for a uniform legal framework. Okay, this act provides a uniform legal framework to the children. Okay, means it provides the care to the children, care and prohibition of the delinquent or the offences in the children. And the child contact within a police has been reduced to minimum. Okay, and the pade child in a police contact ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ reduce ಮಾಡೋದು. And it establishes norms and regulations. Okay, these legal framework are also the terms of investigations, care and treatment and rehabilitations. Okay, norms and regulations. This Juvenile Act the norms and the rules and regulations ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ terms of investigations ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅಫೆನ್ಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೆಗ್ಗಿಂಗ್ ಆದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇನ್ಕ್ಯೂರಬಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇರುವಂತ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ಗೆ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ಸ್. And this act empowers the state government to establish and maintain the children's home in every district reception of the children. Andre, according to this act emphasizes or empowers the state government. Andre state government alli enagirutte pratiyondu district ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ಗೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇರಬೇಕು. ವೈ? ಇನ್ ನೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ನ ಹೇಗ್ ಬೇಕೋ ಆಗ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡೋದಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಆದ್ರೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಮೆನಿ ರೈಟ್ಸ್ compared to the adults. Okay, same like the adults. So every state government ಏನಿರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ನ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ the Juvenile Act and its responsibility. So next we'll see the Child Labor Act 1986. The Child Labor Act 1986, this is also called as a Prohibition and a Regulation Act. According to this act, prohibit the engagement of children in a certain employments and to regulate the conditions of framework of children in a certain non-hazardous work. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇರ್ ಕೊಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೇರ್ ಕೊಟ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಜುವೆನೈಲ್ ಆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಆಕ್ಟ್, ಓಕೆ, ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟ್ ದ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆ ಒಂದು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ತರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಶುಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಆಕ್ಟ್. ಸೊ ಚೈಲ್ಡ್ ಬಿಲೋ ಯಾರನ್ನ ದೋಸ್ ವರ್ಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನಾನ್ ಹಜಾರ್ಡಸ್. ಓಕೆ, ನಾನ್ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವರ್ಕ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಒಂದು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನೀವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಿಕಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಗೂಡ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಹೆವಿ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ವೇಟ್ಸ್ ಹೆವಿ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ವರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಚೈಲ್ಡ್ಗೆ ಏನ್ ವರ್ಕ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಅವ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ತರ ವರ್ಕ್ಸ್ ನ ನೀವು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಶೀಟ್ಸ್, ಪೇಪರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಯ್ತು, ಇಂಥ ಈಸಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಥವಾ ಈಸಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಚೈಲ್ಡ್ಗೆ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಚೈಲ್ಡ್ ಬಿಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಬಿಲೋ 14 ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಏಜ್. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ 14 ಇಯರ್ಸ್ ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡೋಲಸೆಂಟ್ ಬಿಲೋ 18 ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಏಜ್. 18 ಇಯರ್ಸ್ ಬಿಲೋ ಇರೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಗೋತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 18 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಚೈಲ್ಡ್ ಮೇ ಕ್ರಾಸ್ ದ ಅಡೋಲಸೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಅಡೋಲಸೆನ್ಸ್
he may comes to the adolescent period ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು obviously he can take his own decisions. And family means the individual, the wife or the husband and the children. Okay, ಇವಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಕ್ಯೂರಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇಂದ ಯಾವ ವುಮನ್ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಗೋಬಹುದು. ಇನ್ನು ನೋ ಚೈಲ್ಡ್ ಶಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 3 hours. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಯಾವ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ಗೆ ನೀವೇನು ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ 3 hours. ಮೋರ್ ದೆನ್ 3 hours ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ 6 hours ವರ್ಕ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ 1 hour ಆಫ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟು ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವೀಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್, ಅಂದ್ರೆ 1 week ಏನಾದ್ರೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ 1 weekend ಲೀವ್. ಅಂದ್ರೆ 6 days ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 7th ಡೇ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ 1 day ರೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, so that is holidays are allotted for every week. And also no child shall work between 7 PM to 8 AM. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಗೆ ನೀವು ಅಲೌಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೈಟ್ ನಿದ್ದೆನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು 7 PM to 8 AM ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ನ ಹಾಕೋ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ the owner should notify the police regarding the child joining within the 30 days. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆ ಓನರ್ದು ಏನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಇಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿತಿನ್ 30 days ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಚೈಲ್ಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಡೇಟಾ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಊರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ, ಏನ್ ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಏನ್ ಆಫೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಓನರು. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅವರು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಆಕ್ಟ್ 1986. So this is the in detail explanation regarding Juvenile Act, that is 1986, and Child Labor Act 1986. Now we'll see the Child Marriage Restraint Act 1929. So the key terms of this Child Marriage Restraint Act, ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಗ್ತಿದ್ವು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಅಡೆಕ್ವೇಟ್ ನಾಲೆಜ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್. ಓಕೆ, ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಗರ್ಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಏನೇನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಪವರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಮೊದಲು ಗರ್ಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನ ಅರ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ to prevent these child marriages, the government has started the act, that is a Child Marriage Restraint Act 1929. So the key terms are the rules and regulations, are the key words, are the key terms of this act is, that is any male above 18 years and below 21 years who contracts a child marriage shall be punishable. ಅಂದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗರ್ಲ್ ಏಜ್ ಏನಿರ್ಬೇಕು, girl age above 18 years and in a boy should have above 21 years ಇರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ 18 years above ಆದ 18 to 21 years ಡ್ಯೂರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮದ್ವೆ ಆದ್ರೆ he will be punishable. ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ he may go for the punishments. And next, any male adult above 21 years of age who marries a child shall be punishable with a simple imprisonment. ಇವಾಗ ಬಾಯ್ 21 years ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ he cannot marry a 16 years girl. ಓಕೆ, ಅವನಿಗೆ 21 years ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ 16 years ಅಥವಾ 17 years ಗರ್ಲ್ ಅನ್ನ ಮದ್ವೆ ಆಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲೋ 18 years ಗರ್ಲ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನ ಮದ್ವೆ ಆಗೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಮೀನ್ಸ್ he should marry the above 18 years girl. ಇಫ್ ಹಿ ಮ್ಯಾರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಮದ್ವೆ ಆದ ಅಂತಂದ್ರೆ he may be punishable, ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 3 months ವರೆಗೂ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಫೈನ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
and also any family members are the minors involved in this marriage ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೈನರ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ಆ ಒಂದು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ಜೈಲ್ ಸವಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, so these are the key terms of the Child Marriage Act. So next we'll see the education for all handicapped children. This act was started in the year 1975. Means the sentence itself suggests that meaning the education for all handicapped children ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರೊಂದು ಡಿಸಾಬಿಲಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕೋಪಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಮೊದ್ಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಯಾರು ಆ ತರ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ Education for All Handicapped Children Act 1975. According to this act, other handicapped children are ಬರ್ತಾರೆ. The child who comes under the loss of hearing at the auditory ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡಮ್ ಅಂಡ್ ಡೆಫ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಕಾಲ ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕುಂಟ ಅಥವಾ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಇರುವಂತ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ಅಂಡ್ the neurological handicaps means the child comes under this is mental retard children ಏನಿರ್ತಾರೆ they are also comes under the neurological handicaps. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಕ್ಟ್ 1975 ಏನಿದೆ ಇದರದೊಂದು ಮೋಟೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ the child abuse prevention and treatment act. Child abuse prevention. Okay, here they are going to prevent the child abuses, and by preventing these abuses they are going to treat the children. Okay, that is Child Abuse Prevention and Treatment Act. This act is renamed as Child Abuse Prevention and Adoption Act 1988. Okay, even the act rename ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಂತಂದ್ರೆ Child Abuse Prevention and Adoption Act in the year 1988, but it was amended in the year 2003. Okay, ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ amended ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ 2003 ಅಲ್ಲಿ. So this act defines the child abuse and neglect. Okay, child abuse and neglect ಅಂದ್ರೆ child abuses ಏನೇನು abuse ಬರುತ್ತೆ. here there may be physical abuse, there may be physical abuse, sexual abuse and emotional abuse. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅಪ್ಪ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮದ್ವೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ತಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಂದೆ ಸ್ವಂತ ಮಗ ತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಆ ಒಂದು ಚೈಲ್ಡ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇರ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಶಿ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಬೀಟಿಂಗ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಚೈಲ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಇರೋದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಮೇ ಅಂಡರ್ಗೋನ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಬ್ಯೂಸಸ್. ಓಕೆ, below 18 years children ಏನಿರ್ತಾರೆ most of the time their children are going by the sexual abuses. It may be in the family, it may be in the outside and in the school also. And next, emotional abuses. Emotional daily harassment ಮಾಡೋದು, children's ಏನಾದ್ರು harassment ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ the child may go for the emotional abuses. Okay, ಈ ಒಂದು physical, sexual and emotional abuses ಅನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು so the Child Abuse and Prevention and Treatment Act na Government of India can handle. So that is the provision of the act. Andre even the act the provisions enide here. This act provides the assistance to state to develop child abuse and neglect identification and prevent programs. Okay, government andre state government ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ತರ ಇರುವಂತ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಅಬ್ಯೂಸಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಅಥರೈಸಸ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ಇಂಟು ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಿ ಶುಡ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ದ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ
ಇವರು ಚೈಲ್ಡ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಆನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ NCCAN ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತಿನ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್. ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಶುಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ health education and welfare services to the abused children or the neglected children and established basic state grants. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಫಂಡ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಟು ಶುಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಅಂಡ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಫಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ರಿಲೀಸ್ ದ ಫಂಡ್ಸ್.